In last lecture, we have taken only one example of finding the inverse of a particular matrices. Okay. Now let's take another example. तुम्हाला काय मी solve साठी पण दिलेले आहे. अजून एक example घेते. Adjoint चे आपण बघितलेत example. Now the find the A inverse. जेव्हा आपण inverse find out करतो at that time आपलं adjoint आहे त्याची पण practice होते because inverse च्या formula मध्ये we need a adjoint of that particular matrix also. Okay. So suppose हे matrix आहे 1 2 3 3 1 2. So we have to find out the inverse of that matrix. Okay. So inverse चा formula काय आहे? A inverse is equal to 1 upon determinant of A into adjoint of A. So this is a formula for the A inverse. Okay. So first we are going to find the adjoint of A किंवा A determinant काही value find out करा पहिले because या दोन्ही value आपल्याला पाहिजे formula मध्ये. So adjoint of A साठी आपल्याला each element चा minor find out करावा लागतो. After that cofactor matrix, then adjoint of the matrix means transpose of that cofactor matrix and then त्या value आपल्याला ह्या formula मध्ये टाकायच्या आहे. So आता let's आपण calculate करू determinant first. Okay. So A determinant is equal to काय 2 into हे 2 into 4 हा 2 into 2 into 2 4 आणि 1 into 3 3. So minus 3. Okay. Now this minus 3. This minus 3. Okay. Now 1 into 2 that is 2 minus 3 into 3 that is 9 plus this 1. 1 into 1 1 minus 3 into 2 6. Okay, so here 2 into 1 minus 3 into minus 7 plus 1 into minus 5. Okay, so 2 plus 21 minus 5. So 23 minus 5. So 23 minus 5 काय 18. Okay, so हा झाला तुमचा determinant of A. Now find out the minor of the each element. Okay, so minor of 2. So आपलं sign काय बघा plus minus plus minus plus minus then plus minus plus. This is the sign of finding the cofactor. So minor of 2 या position ला आहे. So plus येईल 2 into 2 3 1 2. So काय 4 minus 3 that is 1. Okay. After that minor of 3. So इथे काय minus sign आहे. So minus determinant. So 3 first row second column ला आहे. So ते सोडून काय राहिले 1 3 3 2 element राहिले. So इथे काय minus 2 minus 9. So answer आलं plus 7 because इथे minus 7 आणि into minus. So plus 7 येऊन जाईल. Okay. Now next आहे आता minor of 1. Okay. means ह्या 1 चं minor. So इथे plus sign आहे. So plus determinant. So 1 सोबत 1 first row third column ला. So राहिलं काय 1 2 3 1. So 1 2 3 1. So इथे काय राहिलं 1 minus 6. So answer आलं minus 5. Okay. Now next minor of again 1. So हा 1. So इथे sign काय minus. So minus. So हा 1 कुठे आहे second row first column. So राहिलं काय 3 1 1 2. 3 1 1 2. So काय आलं answer minus 6 minus 1. So answer आलं इथे minus 5 again. Okay. Now next आहे minor of this 2. So त्याच्यासाठी sign आहे plus. So 2 कुठे आहे second row second column. So 2 1 3 2. राहिलं काय 2 1 3 2. Okay. So plus आता इथे 4 minus 3. So answer आलं 1. Okay. Now next आता वरती determinant आहे. Now minor of 3. So 3 च्या इथे काय minus sign आहे. Okay. So minus now determinant. So 3 कुठे second row third column. So 2 3 3 1. 2 3 3 1. So काय आलं minus minus 2 minus 9. Okay. So 2 minus 9 म्हणजे काय आलं minus 7 आणि minus म्हणजे इथे आलं plus 7. Okay. Now next आहे now minor of again 3. इथे पण 3 आहे. So इथे plus sign आहे. So plus
आता हा 3 कुठे आहे थर्ड रो फर्स्ट कॉलम सो 3 1 2 3 राहिलं काय 3 1 2 3 so 9 minus 2 that is again 7 okay now this minor of 1 तर इथे मायनस साइन आहे 1 च्या पोझिशनला सो मायनस ओके सो 1 कुठे आहे थर्ड रो सेकंड कॉलम सो 2 1 1 3 राहिलं 2 1 1 3 okay so minus 6 minus 1 so answer आलं minus 5 last minor of 2 minor of 2 ला प्लस साइन आहे लास्ट ला प्लस साइन सो थर्ड रो थर्ड कॉलम सो 2 3 1 2 राहिलं 2 3 1 2 so answer आलं 4 minus 3 that is 1 okay now all elements झालेत now cofactor matrix of A काय येईल आता मॅट्रिक्स इथे डिटर्मिनंटचं साइन द्यायचं नाही सो 1 by 1 आपण रो वाइज लिहितो सो 1 7 minus 5 1 7 minus 5 then minus 5 1 7 minus 5 1 7 again 7 minus 5 1 7 minus 5 1 this is a cofactor matrix now next आता we have to find the adjoint of the matrix आपल्या फॉर्म्युला मध्ये फाइंड आउट टाकण्यासाठी so adjoint of A is equal to transpose of cofactor matrix of A okay so adjoint of A काय येईल आता बघा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ला सो 1 7 minus 5 1 7 minus 5 then second row second column ला minus 5 1 7 okay त्याच्यानंतर थर्ड रो थर्ड कॉलम ला सो 7 minus 5 1 so this is our adjoint of A now next फायनल आता आपल्याला A इन्व्हर्स फाइंड आउट करायचं सो डिटर्मिनंटची व्हॅल्यू बघा काय आलेली 18 ती लक्षात ठेवा आता आपण इथे डायरेक्टली A इन्व्हर्स फाइंड आउट करू सो A इन्व्हर्सचा फॉर्म्युला 1 upon determinant of A काय आलेला आहे 18 into adjoint of A so 1 minus 5 7 7 1 minus 5 7 1 ओके बघा आता 18 नी कशालाच डिवाइड होत नाही इथे जर 2 3 असेल तर तुम्ही डिवाइड करू शकता बट 18 नी 1 upon 18 हे पण लिहू शकता आता लेट्स सी युअर ऑप्शन जर ऑप्शन मध्ये हेच व्हॅल्यू दिलेले असेल तर इथपर्यंतच पॉज करा आफ्टर दॅट जर ऑप्शन मध्ये दुसरी व्हॅल्यू असेल 1 upon 18 minus 5 by 18 7 upon 18 तर ह्या 18 नी इथे मल्टिप्लाय करा नाही केलं 1 by 18 नी मल्टिप्लाय करा नाही केलं तरी चालेल एवढंच ठेवलं सो दिस इज अ A युनिव्हर्स ओके सो आपले मॅट्रिसेस मधले आता फक्त एकच कन्सेप्ट राहिलेले आहे सोल्युशन्स ऑफ द सायमल्टेनियस इक्वेशन simultaneous equations by matrix inversion method ओके सायमल्टेनियस इक्वेशन जसं आपण डिटर्मिनंट मध्ये बघितलेलं ना एक्स वाय झेड च्या कशा आपण व्हॅल्यू काढलेल्या सेम त्याच वेळी आपण व्हॅल्यू काढणार आहे ठीक आहे आता ह्याच्यामध्ये इन्व्हर्जन मेथड त्याच्यामध्ये क्रॅमर्स रूल होता बघा सो आपण एक्स वाय झेड च्या व्हॅल्यू काढणार आहे एक्स वाय किंवा एक्स वाय झेड च्या आपण व्हॅल्यूज फाइंड आउट करणार आहे ओके नो बघा एक्स वाय झेड च्या व्हॅल्यू कशा फाइंड आउट करायच्या आता बघा तुम्हाला इक्वेशन दिलेले असेल सपोज a1x plus b1y plus c1z is equal to d1 एक्सप्लेन करते काय आहे ते त्याच्यानंतर a2x plus b2y सायमल्टेनियस इक्वेशन्स दिलेले असतील तुम्हाला जर तुमच्या इक्वेशन मध्ये 3 व्हेरिएबल्स असेल म्हणजे x y z तर 3 इक्वेशन दिले असतील 2 x y च असेल फक्त तर 2 इक्वेशन दिलेले असतील आणि ह्या कॉन्स्टंट व्हॅल्यू ओके सो इक्वेशन तुम्हाला ह्या फॉर्म मध्ये आणायचे आहेत x चा कोएफिशिएंट असलेला आधी नंतर प्लस b चा कोएफिशिएंट y सोबतचा कोएफिशिएंट देन z सोबतचा जर आता इथे बघा तुम्हाला 3 व्हेरिएबल्स आहेत ज्याची व्हॅल्यू तुम्हाला फाइंड आउट करायचे तो 3 इक्वेशन्स असणार ओके सो ह्या इक्वेशन तुम्ही ह्या वे मध्ये अरेंज केले एक्स वाय झेड चे एका साइडला आणि कॉन्स्टंट एका साइडला की नेक्स्ट काय करायचे तुम्हाला ह्याच्यावरून मॅट्रिसेस राइट डाउन करायचे सो जी फर्स्ट मॅट्रिसेस येणार आहे ती कोएफिशिएंटची येणार आहे सो पहिल्यांदा एका लाइन मध्ये x चे कोएफिशिएंट लिहून घ्यायचे दुसऱ्या लाइन मध्ये दुसऱ्या कॉलम मध्ये y चे कोएफिशिएंट लिहून घ्यायचे आणि तिसऱ्या कॉलम मध्ये
Z चे कोएफिशियंट राईट डाऊन करून घ्यायचे. ओके, त्याच्यानंतर तुम्हाला अजून एक मॅट्रिक्स लिहायचे आहे. किती व्हेरिएबल्स आहेत? 3. सो x y z. ओके, इक्वल टू पुढे अजून एक मॅट्रिक्स लिहायचे आहे विथ सिंगल कॉलम, तिथे कॉन्स्टंट व्हॅल्यू येतील इक्वल टू च्या राईट हँड साइडच्या. ओके, नाउ ही जी मॅट्रिक्स आहे ही A असणार, ही जी मॅट्रिक्स आहे ही x असणार आहे आणि ही जी आहे ती B असणार आहे. ओके, सो A इंटू x कॅपिटल लिहिले आणि इक्वल टू B. ओके, सो हे असणार आहे तुमचं, ह्या फॉर्म मध्ये तुम्ही आणणार. देन तुम्हाला x मॅट्रिक्स फाइंड आउट करायची, म्हणजे तुम्हाला व्हॅल्यू x y z च्या फाइंड आउट करायच्या आहे. सो त्याच्यासाठी फॉर्म्युला आहे बघा, x इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनंट ऑफ A. एक मिनिट. सो आपल्याला x मॅट्रिक्स जर मिळाली तर आपल्याला बाय डिफॉल्ट काय मिळणार? x मॅट्रिक्स मिळाली म्हणजे x y z च्या व्हॅल्यू मिळणार. सो x साठी फॉर्म्युला आहे A इनवर्स इंटू B मॅट्रिक्स. ओके, सो A इनवर्स मीन्स व्हॉट? आपल्याला काय काय फाइंड आउट करावं लागेल? ह्या मॅट्रिक्स A मॅट्रिक्सचा डिटर्मिनंट अँड देन A इनवर्स म्हणजे काय? त्या मॅट्रिक्सचा ऍडजॉइंट पण, आणि B मॅट्रिक्स काय नाही, जे ऍज इट इज आहे तीच तुम्ही लिहिणार आहे. म्हणजे B मॅट्रिक्स ही झाली ही x y z. ओके, मग इथे तुम्हाला एक मॅट्रिक्स मिळेल आणि मग त्याच्यावरून तुम्ही x y z च्या व्हॅल्यू काय करणार? फाइंड आउट करणार आहे. जर तुम्हाला दोनच व्हेरिएबल असेल तर टूच इक्वेशन असणार. सो मॅट्रिक्स मध्ये फक्त तुमचं 2x2 चं मॅट्रिक्स येणार इथं. लक्षात? ठीक आहे. सो ह्या वेळी तुम्हाला फाइंड आउट करायचं आहे. सो इथे परत तुम्हाला बघा A इनवर्स फाइंड आउट करायचा आहे. सो ऍडजॉइंट ऑफ A यू नीड टू फाइंड आउट इन ईच अँड एव्हरी एक्झाम्पल. ओके, नाउ आता वी विल स्टार्ट विथ द फर्स्ट एक्झाम्पल. सो पहिले आपण 2x2 चे एक्झाम्पल घेऊयात आणि मग नंतर 3x3 चे एक्झाम्पल्स घेऊयात. ओके, नाउ फर्स्ट एक्झाम्पल बघा. फाइंड द, ऍक्च्युअली एक्झाम्पल कसं येतं बघा, एक मिनिट. फाइंड द, क्वेश्चन असा येतो बघा, फाइंड द इनवर्स ऑफ द कोएफिशिएंट मॅट्रिक्स ऑफ द इक्वेशन 2x, इक्वेशन येतील याच्या पुढे 5y equal to 9, x plus 3y equal to 5, and hence solve the equation. Solve the equation means what? Find the value of x and y. Okay, so या टाइपचे इक्वेशन येतं. सो आता आपल्याला पहिल्यांदा इक्वेशन्स काय काय दिलेले ते पहिल्यांदा राईट डाऊन करून घ्यायचे. 2x plus 5y equal to 9 and then x plus 3y equal to 5. So ऑलरेडी आपले x आणि y दोनच व्हेरिएबल आहे. सो दोनच इक्वेशन असणार आणि ऑलरेडी x आणि y एका साइडला आहे LHS ला आणि कॉन्स्टंट RHS ला आहे. जर नसेल तर त्याला अरेंज करून घ्यायचं. नाउ आता आपण मॅट्रिक्स फाइंड आउट करणार. सो A मॅट्रिक्स काय येईल बघा. सो A मॅट्रिक्स मध्ये काय आहे? कोएफिशियंट x चे पहिले एका फर्स्ट कॉलम मध्ये, इथे x चा कोएफिशियंट 1 आहे. देन y चे कोएफिशियंट दुसऱ्या कॉलम मध्ये. आता थर्ड व्हेरिएबल नाहीच, सो 2x2 च येणार. ओके, त्याच्यानंतर B काय येणार आहे? कॉन्स्टंट 9 5. ओके, आणि x मॅट्रिक्स काय येणार आहे? स्मॉल x आणि y. मॅट्रिक्स लिहिताना कॅपिटल X लिहायचं आहे. ओके, नाउ आपल्याला x मॅट्रिक्स फाइंड आउट करायची. त्याच्यासाठी आपल्याकडे फॉर्म्युला आहे A इनवर्स इंटू B मॅट्रिक्स, आणि A इनवर्स साठी वी नीड डिटर्मिनंट ऑफ द A and the adjoint of the A. This is A inverse and then into B. So let's find out the determinant and the adjoint of that A. So 2x2 चा adjoint find out करणं इझी आहे बघा. फक्त 3x3 ला आपल्याला थोडा टाइम लागतो. सो डिटर्मिनंट ऑफ A काढून घ्या. सो 2 into 3 6 minus 1 into 5 5. सो डिटर्मिनंट आला 1. ओके, आफ्टर दॅट adjoint of A फाइंड आउट करायचं आहे. सो फर्स्ट मायनर ऑफ 2. ओके, सो adjoint फाइंड आउट 2x2 साठी काय असतं? प्लस मायनस मायनस प्लस हे साइन असतं. ओके, सो पहिले 2 चा करतोय, सो प्लस येणार. सो आता 2 कुठे आहे? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम. सो राहिलं फक्त काय? 3. सो 3 येणार आणि प्लस साइन आहे. ओके, आफ्टर दॅट मायनर ऑफ 5. मायनर ऑफ 5 ला मायनस साइन आहे. मायनर ऑफ 5 कुठे आहे? फर्स्ट रो सेकंड कॉलम. सो राहिला फक्त काय? 1. सो मायनस 1 येणार. ओके, नाउ आफ्टर दॅट मायनर ऑफ 1. सो इथे पण मायनस साइन आहे. ठीक आहे, सो मायनस आणि 1 कुठे? सेकंड रो फर्स्ट कॉलम. सो राहिला फक्त काय? 5. ओके, आफ्टर दॅट मायनर ऑफ 3. 3 ला इथे या
प्लस साइन आहे. ओके, सो 3 कुठे आहे? सेकंड रो सेकंड कॉलम. सो राहिलं फक्त काय 2. सो मायनर मिळालं की आपण काय फाइंड आउट करणार? कोफॅक्टर ऑफ ए, कोफॅक्टर मॅट्रिक्स ऑफ ए. सो काय येईल तो? 2 च्या तिथे येणार 3, 5 च्या तिथे येणार -1, देन 1 च्या इथे येणार -5 आणि 3 च्या इथे येणार 2. ओके, सो ऍडजॉइंट फाइंड आउट करायला वी नीड अ ऍडजॉइंट मीन्स व्हॉट? ट्रान्सपोज ऑफ cofactor matrix A. Okay, so adjoint of A is equal to काय येणार आता? 3 -1 फर्स्ट रो आहे तो फर्स्ट कॉलम येणार आणि सेकंड रो -5 टू सेकंड कॉलम येणार. लक्षात? ठीक आहे. सो हे झालं adjoint of A. नाव आता आपल्याला डायरेक्टली फॉर्म्युला टाकायचा आहे. सो x is equal to काय येणार? A इनवर्स into B मॅट्रिक्स. सो A इनवर्स काय? 1 upon determinant of A into adjoint of A into B. Okay, now let's put the values into that formula. So capital X लक्षात ठेवायचं आहे. 1 upon determinant of A काय आलेला आहे? 1च आलेला आहे. ओके, into adjoint of A काय आले? 3. नाउ adjoint of A काय आलेला आहे आपला? 3 -5 -1 2. ओके, into B मॅट्रिक्स. B मॅट्रिक्स काय आले? 9 5. ओके, सो आता इथे बघा 1 नी मल्टिप्लाय केलं तर सेम येणार आहे. सो आपला X मॅट्रिक्स काय आलाय? 3 -1 -5 2 into 9 5 B मॅट्रिक्स. नाउ वी हॅव टू मल्टिप्लाय दॅट. सो आता आपण X इज इक्वल टू आता आपल्याला मल्टिप्लिकेशन करावं लागेल. ओके, सो बघा आता फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम. सो 3 into 9 27 आणि -5 into 5 -25. ओके, फर्स्ट रो कॉलम कंप्लीट झालाय. नाउ सेकंड रो and first column. So 9 into -1 -9 and 2 into +10. Okay, now x is equal to काय आलं? 27 -25 काय आलं? 2 आणि -9 + 10 काय आलं? 1 आलं. सो x म्हणजेच काय? मॅट्रिक्स xy. सो xy is equal to 2 1. So by equality of the matrix ठीक आहे. नाउ x मॅट्रिक्स मीन्स व्हॉट? xy. ओके, आणि पुढे काय आले आपलं? 2 1. सो बाय इक्वॅलिटी ऑफ द मॅट्रिक्स x इज इक्वल टू काय? 2 and y इज इक्वल टू काय? 1. सो आपलं इक्वेशन सॉल्व झालेलं आहे. सो दिस इज द रिक्वायर्ड सोल्युशन फॉर द गिवन इक्वेशन्स. ओके, नाउ लेट्स सी अनदर एक्झाम्पल. नाउ अजून एखादा आपण 2x2 चे एक्झाम्पल किंवा एक्सरसाइज मधलं. ठीक आहे, एक्सरसाइज मध्ये दिलेत का? 2x2 चे दिलेलेच नाहीत एक्सरसाइज मध्ये. ऑल एक्झाम्पल्स आर ऑफ 3x3 मॅट्रिक्स. ओके, नाउ नाउ आपण 3x3 च घेऊ एक्झाम्पल. सॉल्व x + 3y + 2z is equal to 6. इनवर्स ऑफ अ मॅट्रिक्स जर आलं फाइंड आउट करायला तर A इनवर्स फाइंड आउट करायचा. ऍडजॉइंट आलं तर फक्त कोफॅक्टर मॅट्रिक्स फाइंड आउट करून त्याचा ट्रान्सपोज करायचा. A इनवर्स आलं तर डिटर्मिनंट फाइंड आउट करायचा, ऍडजॉइंट फाइंड आउट करायचं, त्याचं मल्टिप्लिकेशन करायचं आणि सोल्युशन सॉल्व XYZ च्या व्हॅल्यू फाइंड आउट करायला आल्या तर इनवर्स तर फाइंड आउट करायचं आहे, त्याला इंटू बी नी मल्टिप्लाय करायचं बी मॅट्रिक्सनी. देन यू विल गेट द फायनल एक्स मॅट्रिक्स अँड बाय इक्वॅलिटी मॅट्रिक्स यू विल गेट द व्हॅल्यूज ऑफ एक्स वाय अँड झेड जर झेड दिला असेल तर. ओके, नाउ बघा आता थ्री व्हेरिएबलचा आहे. थोडंसं एक्झाम्पल सोपे आहेत बघा, फक्त आता स्टेप जास्त येतील बिकॉज आपल्याला कोफॅक्टर फाइंड आउट करायलाच भरपूर सारे स्टेप्स लागतात. ओके, सो आता हे गिवन आपण काय करूयात, एका खाली एकच लिहिते मी, डायरेक्टली सॉल्व करायला घेते. ठीक आहे, सो x + 3y + 2z इज इक्वल टू 6. देन 3x - 2y
plus 5z is equal to 5, then 2x minus 3y plus 6z is equal to 7. Okay, so first write down the A matrix. So A मध्ये पहिला कॉलम x चा कोएफिशिएंट 1 3 2, दूसरा कॉलम y 3 minus 2 minus 3 and then next 2 5 6. Okay, then B matrix constant equal to च्या right hand side चे 6 5 7 and then x matrix आता 3 variables आहेत, so x y z. okay, now आता आपण determinant of A find out करू because आपल्याला A inverse लागतोच आहे. so 1 into minus 2 into 6 minus 12, then minus 3 into 5 minus 15 आणि plus already minus sign असतो, so plus 15, then इथे minus 3 into 6 18 minus 2 into 5 10 plus 2 into 3 into minus 3 minus 9 आणि 2 into minus 2 minus 4 आणि already मधलं minus sign, so plus 4. so determinant of A is equal to 1 into इथे किती आलं 3 minus 3 into 8 plus 2 into इथे आलं minus 5. okay, so determinant of A is equal to 3 minus 24 minus 10. okay, so 12 plus 15 3 आलं, then 3 into 6 18 minus 10 8 आलं, then minus 9 plus 4 minus 5 आलं. okay, now determinant of A is equal to बघा आता किती 3 minus किंवा minus 24 minus 10 minus 34 म्हणजे इथे आलं minus 31. काय आलं minus 31. सो एकदा आपल्याला क्रॉस चेक करावं लागेल बघा. 1 3 2 3 minus 2 5 2 minus 3 6. ओके, नाउ minus 18 plus 15. सॉरी minus 12 plus 8 15. सो इथे आलं बरोबर 3. ठीक आहे, नाउ 3 जर घेतला तर 3 18 minus 10. ओके, हे पण बरोबर आहे. देन plus 2 minus 9 plus 4. सो minus 5. सो minus 10 इथे आलं minus 24 इथे आलं 3. ठीक आहे, राइट आहे. सो minus 24 minus 10 minus 34 plus 3 म्हणजे किती आलं minus 31. minus 34 plus 3 ना, सो 31 आलं. ठीक आहे, आता हे आलं. नाउ आता आपल्याला मायनर ऑफ इच एलिमेंट काढावं लागेल ऍडजॉइंट साठी. सो मायनर ऑफ 1. सो प्लस साइन इथे काय प्लस मायनस प्लस मायनस प्लस मायनस प्लस मायनस प्लस. ओके, सो प्लस साइन डिटर्मिनंट ऑफ काय -2 -5 -3 6. ओके, सो काय आलं -12 plus 15. सो आंसर आलं 3. ओके, नाउ नेक्स्ट मायनर ऑफ 3. सो मायनस साइन इथे -5 नाहीये, इथे वरती मी साइन दिले प्लस. ओके, इथे +5 आहे. सो इथे +5. सो 3 -3 + 5 -15 आणि हे प्लस. सो 3 बरोबर आहे. ठीक आहे, नाउ नेक्स्ट आता 3 मायनर ऑफ 3. सो मायनस साइन. सो 3 6 3 5 2 6. ओके, सो काय आलं -18 -10. सो आंसर आलं -8. काय आलं -8 आलं. ओके, नाउ नेक्स्ट आता मायनर ऑफ 2 दॅट इज प्लस साइन. सो 2 काय ना 3 -2 2 -3. सो इथे काय -9 + 4 ते इथे आलं -5 आलं. ओके, सो आपल्याला भरपूर जागा लागणार आहे बघा. आता मोठं एक्झाम्पल आहे. नाउ नेक्स्ट आहे आता मायनर ऑफ 3 दॅट इज आता मायनस साइन येईल. ओके, सो 3 कुठे आहे सेकंड रो फर्स्ट कॉलम. सो 3 2 -3 6 3 2
-3 6. सो मायनर ऑफ 3 काय -18 प्लस 6 ना, 3 × 2 -6 आणि ऑलरेडी मायनस साइन असतं. सो 18 प्लस 6 किती आले 24. सो इथे आलं -24 आलं. ओके, नाउ नेक्स्ट आता मायनर ऑफ 3 आलं, देन मायनर ऑफ -2. सो तिथे प्लस साइन आहे. सो -2 कुठे आहे, सेकंड रो सेकंड कॉलम. सो 1 2 2 6 1 2 2 6. सो याचा आन्सर काय 6 - 4 दॅट इज 2. ओके, नाउ मायनर ऑफ 5. सो 5 मायनस येणार तिथे आणि कुठे आहे सेकंड रो थर्ड कॉलम. सो 1 3 2 -3 1 3 2 -3. सो काय -3 -6. सो -9 इथे +9. ओके, नाउ वी हॅव टू फाइंड आउट द नेक्स्ट. व्यवस्थित पहिल्यांदा राईट डाऊन करून घ्या आणि मग परत एकदा व्हिडिओ स्टडी करा. सो मायनर ऑफ 5 झाले. सो मायनर ऑफ 2 तर इथे प्लस साइन आहे. सो +2 कुठे आहे थर्ड रो फर्स्ट कॉलम. सो 3 2 -2 5 3 2 -2 5. सो काय आलं इथं 15 + 4. सो आलं 19. देन मायनर ऑफ -3. सो मायनस साइन 3 कुठे थर्ड रो सेकंड कॉलम. सो 1 2 3 5 1 2 3 5. सो 5 -6. सो आन्सर आलं -1. ओके, नाउ नेक्स्ट आहे मायनर ऑफ लास्ट मायनर ऑफ 6 दॅट इज प्लस आता थर्ड रो थर्ड कॉलम. सो 1 3 3 -2 1 3 3 -2. सो ए आता आपला कंप्लीट झालेला आहे. सो एची आता गरज नाही आपल्याला. ठीक आहे, सो इथे काय आलं -2 -9. सो आन्सर आलं -11. ओके, नाउ फ्रॉम दॅट वी कॅन राईट द कोफॅक्टर मॅट्रिक्स. सो रो वाइज ल्या 3 -8 -5 3 -8 -5. देन -24 to 9 -24 to 9. ओके, नाउ 19 -1 -11 19 -1 -11 इथे चेक करा. ओके, ठीक आहे. नाउ आता बी आपल्याला रिक्वायर्ड आहे XYZ पण. सो आता इथे फक्त लक्षात ठेवा की डिटर्मिनंट ऑफ ए आपल्याला आलेला आहे -31. ओके, सो आता मी ही साइड रफ करते. 1 बाय 1 पहिल्यांदा राईट डाऊन करून घ्या एक्झाम्पल प्रॉपर स्टडी करताना आणि मग परत एकदा एक्झाम्पल राईट डाऊन करून झालं होईल की परत एकदा व्हिडिओ स्टडी करा. ते एक्झाम्पल खूप मोठा आहे. सो दिस व्हाईट बोर्ड स्पेस इज नॉट इनफ. ओके, सो आता आपण पुढची स्टेप आता वी हॅव टू फाइंड आउट द adjoint ऑफ ए. सो adjoint ऑफ ए मीन्स व्हॉट ट्रान्सपोज ऑफ कोफॅक्टर मॅट्रिक्स ए. ओके, सो त्याचा ट्रान्सपोज आता. सो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम येणार 24 to 9. देन -19 -1 -11. ओके, हे झालं. नाउ आता आपल्याला x फाइंड आउट करायचा. सो त्याचा फॉर्म्युला A इनवर्स इंटू B मॅट्रिक्स. सो A इज इक्वल टू इनवर्स म्हणजे काय 1 डिटर्मिनंट ऑफ A इंटू adjoint ऑफ A इंटू B मॅट्रिक्स. ओके, नाउ x इज इक्वल टू डिटर्मिनंट काय आले -31 आणि adjoint काय आले 3 -24 -19. देन -8 2 -1 देन -5 9 -11 आणि इंटू बी मॅट्रिक्स काय आहे बघा 6 5 7. सो आधी मल्टिप्लाय करायच्या आधी 31 ने आपण ह्या दोघांचं मल्टिप्लिकेशन करून घेऊ. बिकॉज 1 आपण -31 ने मल्टिप्लाय केलं तर फ्रॅक्शन येईल आपल्याला. मग परत त्या फ्रॅक्शनचं मल्टिप्लिकेशन, त्यापेक्षा हा 1 -31 तसाच राहून देऊ. आता इथे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम. सो 3 × 6 18 -24 × 5 किती आले बघा -24 × 5 20 कॅरी आला 2 120. सो -120. ओके, देन -9 19 आहे. ओके, इथे 19 × 7 133.
133 minus 130 minus 133. Okay. Now minus 8 into 6 at the second row first column. So minus 8 into 6 minus 48. Then 2 into plus 10 5 minus it minus 7. Okay, minus 5 into 6 minus 30. 9 into 5 plus 45. Then minus 11 into 7 minus 77. Okay, minus 77. हे झाले तुमचं सॉल्व. आता आपल्याला हे सॉल्व करावं लागेल पुढे. नाउ बघा आता 18 minus 120 minus 130 किती आले? हे minus 1/35 आणि इथे किती आले? minus 235. ओके, नाउ रिमेनिंग minus 48 plus 10 minus 7. सो हे आलं minus 45. ओके, नाउ minus 30 plus 45 minus 77. सो हे आले minus 62. ओके, सो आता इथे 31 आहे. ठीक आहे. सो कशाला भाग जातोय का बघा 31 नी 235 डिवाइड बाय 31. सो कशाला अपूर्ण म्हणजे काय बोलतो त्याला आपण डिव्हिजिबल नाहीये 31 नी कोणतीच व्हॅल्यू. ओके, सो आपण डायरेक्टली आता काय करणार? एक्स मॅट्रिक्स मीन्स व्हॉट? एक्स वाय झेड आणि इथे काय येणार आता त्याच्या पुढे आलेली. सो 235 डिवाइड बाय 31. ओके, मायनस मायनस प्लस होऊन जाईल. देन 45 डिवाइड बाय 31. 31 नी 62 ला जाते बघा. सो 2 येईल. आलं लक्षात? ठीक आहे. ऍक्च्युली इथे पण डिव्हिजन व्हायला पाहिजे होते. एकदा क्रॉस चेक करा तुम्ही पण कसं येतंय ते आन्सर. ठीक आहे, तर मी तर क्रॉस चेक केलं, मला तर हेच आन्सर येते. सर एकदा चेक करा तुम्ही. -2 + 9. ठीक आहे, तर हेच येतं ते आन्सर. एकदा क्रॉस चेक करा. जर तुमचे वेगळे आले तर मला तसं सांगा. पण तुम्हाला स्टेप्स कळायला आहे. एखादी जर चुकून आपला एखादा नंबर जर बाय मिस्टेकली रॉंग झाला, प्लस मायनस झालं की सगळं आन्सर रॉंग येऊ शकतं. ठीक आहे, बट आता इथे आलेलं आहे बघा. सो बाय इक्वॅलिटी ऑफ द मॅट्रिक्स एक्स ची व्हॅल्यू काय आली? 230 बाय 31. जर केलं तुम्ही सॉल्व तर नियर बाय 7 येतं. ओके, वाय 45/31. सो हे नियर बाय काय येईल? 1 पॉइंट समथिंग येईल ना, डिवाइड बाय 31. 1 पॉइंट समथिंग येईल. सो याला नियर बाय आपण 1 लिहून टाकूया. आणि झेड इज इक्वल टू 2 आलेले. ओके, सो एकदा क्रॉस चेक करा. जास्तीत जास्त तुमच्या ह्या व्हॅल्यू चेंज होऊ शकतात जर माझं बाय मिस्टेकली कुठे प्लस मायनस किंवा मल्टिप्लाय करताना रॉंग झाला असेल तर. ओके, बट आता हे झालं तुमचं सोल्युशन ऑफ द गिवन सायमल्टेनियस इक्वेशन. ओके, नाउ नेक्स्ट आता आपण अजून एखादं 3x3 चे एक्झाम्पल घेऊया. सो डायरेक्टली मी फर्स्ट इक्वेशन राइट डाउन करते. 2x + 3y. ह्याच्यामध्ये बघा इम्पॉर्टंट काय आहे की तुम्ही प्रॉपर प्लस मायनस साइन किंवा इंटू सबट्रॅक्शन वगैरे प्रॉपर केलं पाहिजे. बाय मिस्टेकली जर झालं तर मग क्रॉस चेक करायचं आहे फक्त. 4x + 3y - 2z + 3 = 0. ओके, नाउ आता हे इक्वेशन दिले. सो यातलं हे जे इक्वेशन आहे प्रॉपर फॉर्म मध्ये आहे, पण हे वरचं नाही. सो आपण ह्याला रिराइट करू शकतो. 2x + 3y. आपल्याला कॉन्स्टंट फक्त इक्वल टू च्या राईट हँड साइडला लागतात आणि व्हेरिएबलच्या व्हॅल्यू फक्त इकडे. सो इथे +3 आहे, इकडे आल्यावरती -3 येणार. ओके, नाउ नेक्स्ट आता हे सेकंड इक्वेशन तर प्रॉपरच आहे. सो 5x + y + 3z = 10. ओके, नाउ थर्ड इक्वेशन पण 4x + 3y - 2z आणि जो +3 आहे तो इकडे आल्यावरती -3. ओके, नाउ वी विल गेट द A matrix as write down the first column coefficient of the x, second column coefficient of the y, third column coefficient of the z. ओके, आलं लक्षात? 2 3 -1 5 1 3 4 3 -2. ओके, नाउ B मॅट्रिक्स काय येणार? कॉन्स्टंट. सो कॉन्स्टंट काय? 3 10
-3, 10, -3. Okay, and x matrix का 3 variables आहेत, so x, y, z. Okay, now find out the determinant of the A. So 2 into Kyle -2 -9, then -3 into 5 -2 -10 -12. ओके, डिटर्मिनंट कसा फाइंड आउट करायचा ते तुम्हाला सांगितले. देन इथे प्लस साइन असतं, बट आपलं ऑलरेडी इथं मायनसच आहे, सो -1. 5 into 3 15 -4. ओके, नाउ इथे 2 -11, देन -3, इथे -10 -12 किती आले, -22 आले, देन 1 इथे आलं 11. ओके, नाउ -22 plus 66 minus 11. Okay, so -22 -11 -33 आणि plus 66 -33 plus 66 किती आले, 33. Okay, so determinant आलेला आहे आपला 33. Okay, now we have to find out the adjoint. So for that minor of 2. So sign कसा आहे बघा, plus minus plus देन मायनस प्लस, हे फक्त इथं दिल्या, इथलं साइन नाही येते, आणि देन प्लग इन प्लस मायनस प्लस. आपल्या लक्षात येण्यासाठी मी ब्रॅकेट टाकलं. नो मायनर ऑफ 2 प्लस साइन आहे, सो 1 3 3 -2, सो काय आलं -2 -9, सो आलं -11. ओके, नाउ मायनर ऑफ 3, नेक्स्ट एलिमेंटचं मायनर, दॅट इज मायनस साइन येतं तिथं, सो 3 5 -5 3 4 -2, सो मायनस इथे आलं -10 -12, सो -22, आणि हे ऑलरेडी मायनस, सो 22. ओके, नाउ आफ्टर दॅट मायनर ऑफ दिस -1, सो तिथे प्लस साइन आहे कोफॅक्टर मॅट्रिक्सला, सो 5 1 4 3 5 1 4 3, सो काय आलं 15 -4, सो आलं 11. ओके, नाउ आफ्टर दॅट मायनर ऑफ 5, सो मायनस साइन, मायनर ऑफ 5 कुठे, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सो 3 -1 3 -2 3 -1 3 -2, सो मायनस काय आलं आता इथे -6 प्लस 3, सो -3 आणि +3 +3. ओके, आता मायनर ऑफ 1. ओके, सो तिथे प्लस साइन आहे, सो 1 सेकंड रो सेकंड कॉलम, सो 2 -1 4 -2 2 -1 4 -2, सो काही -4 +4, सो आन्सर आलं 0. ओके, आफ्टर दॅट मायनर ऑफ 3, that is minus sign आता तिथे minus. ओके, सो 3 सेकंड रो थर्ड कॉलम, सो 2 3 4 3 2 3 4 3, सो मायनर ऑफ 3 काय आलं 6 -12, सो इथे तर -6 आणि हा बाहेरचा -6, सो आलं +6. ओके, आफ्टर दॅट मायनर ऑफ 3 झालं. नाउ मायनर ऑफ द 4, सो तिथे प्लस साइन आहे, सो थर्ड रो फर्स्ट कॉलमला आहे 4, सो 3 -1 1 3 3 -1 1 3, सो इथे आलं 9 + 1, सो आन्सर आलं 10. ओके, आफ्टर दॅट मायनर ऑफ 4 झालं आता 3, सो मायनस साइन आहे, सो मायनस साइन 3 कुठे आहे, थर्ड रो सेकंड कॉलम, सो 2 -1 5 3 2 -1 5 3, सो -6 + 5, सो 11 आलं -11. ओके, -11 आलं. आता नेक्स्ट लास्ट आता मायनर ऑफ -2, सो तिथे प्लस साइन आहे, सो -2 कुठे आहे, थर्ड रो थर्ड कॉलम, सो 2 3 5 1, so 2 -15, so answer आलं -13. Okay, now write the cofactor matrix A. So row wise लिहा, पहिले 3 येणार फर्स्ट रो ला, -11 22 11, then 3 0 6 3 0 6, then 10 -11 -30.
हे आलं कोफॅक्टर मॅट्रिक्स. ओके, नाउ त्याच्यानंतर ऍडजॉइंट ऑफ ए. सो मी डायरेक्ट आता ह्याचं ट्रान्सपोज राईट डाऊन करून टाकते. आपल्याला बी आणि एक्स रिक्वायर्ड आहे. So adjoint of A काय transpose of the cofactor matrix. So first row first column ला येणार -11 22 11, then 3 0 6 second row second column ला, then 10 -11 -13 10 -11 -13. ओके, नाउ आपल्याला डिटर्मिनंट ऑफ A आलेला आहे 33. सो हा रिक्वायर्ड आहे. सो तो राईट डाऊन करून घेतला इथे. नाउ पुढची स्टेप आता फायनल स्टेप. आता x आपल्याला फाइंड आउट करायचा आहे. So x is equal to A inverse into capital B म्हणजेच matrix. So A inverse means 1 upon determinant of A into adjoint of A into B matrix. So determinant काय आलेले 33, adjoint of A. Adjoint of A काय आले -11 3 10 22 0 -11 11 6 -13 आणि B matrix काय आपले -3 10 -3. ओके, फर्स्ट मॅट्रिक्स चं मल्टिप्लिकेशन करा. सो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम. सो -11 -3 प्लस 33, देन प्लस 3 into 10 30 प्लस 10 into -3 -30. ओके, नाउ 22 into -3 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम. सो 60 -66, देन 0 into 10 0 आणि -11 माइनस प्लस 33. Okay, now 11 into 3 minus third row second column 660 minus 30 into 3 plus 39. Okay, now पुढे now x is equal to 1 upon 33. now इथे कॅल्क्युलेटर नि करा किंवा 30 गेलं. सो राहिलं 33. देन -66 मधून 33 गेले 33 आणि 66 ला मायनस साइन आहे. नाउ इथे बघा 30 -33 प्लस 39 किती आले 3 राहिले. किती राहिले 6 राहिले. सो 60 प्लस 6 किती राहिले 66. ओके, नाउ x काय 33 नी 1 upon 33 नी मल्टिप्लाय करा म्हणजे 33 नी डिवाइड करायचं आतमध्ये. सो इथे आलं 1, इथे आलं -1, इथे आलं 2. 33 ने डिवाइड केलं. सो X matrix means what? X, Y, Z and B matrix means what? 1 -1 2. Okay, so by equality of the matrix X ची व्हॅल्यू आली 1, Y ची व्हॅल्यू आली -1 आणि Z ची व्हॅल्यू आली 2. ओके, सो बघा प्रिव्हियस एक्झाम्पल मध्ये आपलं कुठेतरी आय थिंक जर नसेल मिस्टेक झाली तर ते आलेला आन्सर बरोबर आहे. कुठेतरी आपलं प्लस मायनस रॉंग झालेला आहे. त्याच्यामुळे नाहीतर अशाच प्रॉपर आन्सर्स येतात म्हणजे पॉइंट मध्ये वगैरे आन्सर्स येत नाही शक्यतो. ऍट वर्स्ट केस येऊ शकतात बट एकदा क्रॉस चेक करा ते एक्झाम्पल. म्हणून मी तुमचे एक एक्स्ट्रा एक्झाम्पल घेतले. नाउ आता आपण अजून एक एक्झाम्पल घेऊ. सपोज काही केस मध्ये 3 व्हेरिएबल्स असतात. पण बघा आता तुम्हाला आता इक्वेशन दिले 2x plus y is equal to 3, then 2y plus 3z is equal to 4 and then 2z plus 2x is equal to 8. आता x y z 3 व्हेरिएबल्स तर 3 इक्वेशन दिले म्हणजे 3 व्हेरिएबल्स आहेत. पण काही ह्याच्यामध्ये एखादं व्हेरिएबल मिस झालेलं आहे. जसं पहिल्या इक्वेशन मध्ये z नाही, दुसऱ्या इक्वेशन मध्ये x नाही, तिसऱ्या मध्ये y नाही. पण आपल्याला आपल्या वे मध्ये अरेंज करावं लागतं. सो 2x plus y. आता पहिल्या इक्वेशन मध्ये z नाहीये सो आपण 0z करणार इक्वल टू 3. जर कॉन्स्टंट LHS ला असेल तर त्याला मायनस साइन चेंज करून मायनस आणायचं. आफ्टर दॅट इथे x नाहीये बघा. सो 0x प्लस y आहे प्लस z आहे आणि कॉन्स्टंट पण राईट हँड साइडला. इथे y नाहीये पण x आहे. सो 2x हा मी आधी घेतला. ओके, आफ्टर दॅट y नाहीये सो 0y प्लस 2z आहे इक्वल टू 8. ओके, सो हे झाले आपले प्रॉपर इक्वेशन. नाउ A राइट डाउन करून घ्या. A काय आहे? A फर्स्ट कॉलम x कोएफिशियंटचा, सेकंड y कोएफिशियंटचा, थर्ड z कोएफिशियंटचा. ओके, सो 2 1 0 0 2 3 2 0 2. ओके, आफ्टर दॅट B मॅट्रिक्स. B काय येणार आहे 3 4 8. ओके, आणि x मॅट्रिक्स काय येणार आहे 3 व्हेरिएबल्स आहेत, 3 व्हेरिएबल्स x y z. ओके, नाउ नेक्स्ट आता फाइंडिंग आउट द डिटर्मिनंट ऑफ द A. बघा, सो 2 into
2 into 2 4 minus इथे 0 येईल minus 1 into हा 1 into 0 into 2 0 2 into 3 minus 6 plus इथे 0 into काय करायची गरज नाही बिकॉज पुढे 0च येणार आहे. ओके, नाउ डिटर्मिनंट ऑफ ए बिकॉज 0 नी तुम्ही जरी मल्टिप्लाय केलं तरी तेच येईल. सो इथे 2 into 4 minus 1 into minus 6. So determinant of A काय आलं 8 plus 6, that is determinant of A is equal to 40. Okay, now we have to find out the minor of each element. So minor of 2. Okay, so sign बघा आता मी इथे लिहिते तिथे कन्फ्युजन होत असेल तर मायनस प्लस मायनस देन प्लस मायनस प्लस. आपण कोणत्या इलेमेंटचा मायनर काढतोय तो कोणत्या पोझिशनला अकॉर्डिंग टू दॅट साइन द्यायचं. सो 2 ला प्लस साइन, सो 2 3 0 2. सो काय आलं 4 minus 0 that is 4. ओके, नाउ नेक्स्ट आहे मायनर ऑफ 1. सो मायनस साइन. ओके, 0 3 2 2. ओके, सो मायनस 0 minus 6. सो आन्सर आलं 6. ओके, आफ्टर दॅट मायनर ऑफ 0 प्लस साइन. सो 2 0 2 2 0 0 2 2 0. सो आन्सर काय 0 minus 4 that is minus 4. ओके, आफ्टर दॅट मायनर ऑफ 0 अगेन हा 0. ओके, सो त्याला मायनस साइन आहे. सो 0 कुठे आहे सेकंड रो फर्स्ट कॉलमला. सो 1 0 0 2 राहिले 1 0 0 2. सो मायनस 0 minus 2. सो इथे आलं प्लस 2. ओके, नाउ नेक्स्ट आता मायनर ऑफ 0 झालं नाउ 2. सो तिथे प्लस साइन आहे. सो 2 कुठे सेकंड रो सेकंड कॉलम. सो 2 0 2 2 2 0 2 2. सो 4 minus 0 that is 4. सो मायनर ऑफ 2 आलं 4 आलं. ओके, आफ्टर दॅट मायनर ऑफ दिस 3 मायनस साइन. ओके, 3 कुठे सेकंड रो थर्ड कॉलम. सो 2 1 2 0 2 1 2 0. सो मायनस 0 minus 2. सो आन्सर आलं प्लस 2. ओके, आफ्टर तो 2 by 2 चा डिटर्मिनंट आपण सॉल्व करतोय बाकी काही नाही. इथे आता हा 2 हा वाला 2. सो तिथे प्लस साइन आहे. सो प्लस थर्ड रो आणि फर्स्ट कॉलमला आहे. सो 1 0 2 3 1 0 2 3. सो इथे काय येणार 3 minus 0. सो आन्सर आलं 3. ओके, नाउ मायनर ऑफ दिस 0 तिथे मायनस साइन येणार. ओके, नाउ 0 थर्ड रो सेकंड कॉलम. सो 2 0 0 3 2 0 0 3. सो इथे किती येईल मायनस 6 येईल. बघा कॅल्क्युलेशन करा प्रॉपर. मायनस साइन देन 2 into 3 6 6 minus 0 6 आणि हा मायनस साइन देन मायनर ऑफ लास्टला 2 हा 2. सो प्लस साइन थर्ड रो थर्ड कॉलमला. सो 2 1 0 2 2 1 0 2. सो आन्सर काय 4 minus 0 that is 4. ओके, सो हे झाले तुमचे ऑल दी मायनर्स. नाउ राईट डाऊन द कोफॅक्टर मॅट्रिक्स. सो आता आपल्याला या ए पण गरज नाही बिकॉज आपण ऑलरेडी आता ऍडजॉइंट आपल्याला मिळेल आणि डिटर्मिनंट आपण फाइंड आउट केलेला आहे. ओके, सो कोफॅक्टर मॅट्रिक्स ऑफ ए इज इक्वल टू मायनरला रो वाइज पहिले 3 फर्स्ट रो ला जाणार. सो 4 6 minus 4. ओके, नाउ 2 4 2 and then 3 minus 6 and 4 3 minus 6 and 4. Now the adjoint of A transpose of the cofactor matrix. So first row first column ला येणार. So 4 6 minus 4 2 4 2 4 6 minus 4. देन इथे काय आलेलं आहे आपलं 2 आलेलं आहे का minus 2 आलेलं आहे. म्हणजे ही व्हॅल्यू 4 6 minus 4 ना. देन इथे 2 इथे ओके इथे चुकलंय बघा जरा. सो 1 into 2 पहिल्यांदा मी हे 0 च केलं. सो 1 into 2 2 and then 0 into 0 2 minus 0. सो इथे minus 2 येईल. ओके,
सो इथे -2. ओके, बाकी राईट आहे. देन 6 बघा, मग फर्स्ट एक्झाम्पलला अशी मिस्टेक झाली असेल तर तेवढी क्रॉस चेक करा बघा. 3 - 6 4. सो आपलं ऍडजॉइंट आले 4 6 -4 -2 4 2 and 3 - 6 4. ओके, नाउ A इनव्हर्स. आता आपण डायरेक्टली आपले एक्झाम्पल करूयात सॉल्व. सो डिटर्मिनंट ऑफ A बघा 14 आलेला आहे, इथे राईट डाऊन करून घेते मी. आता आपण पुढे सॉल्व करू. सो इक्वेशन्स फक्त तुम्हाला अरेंज करायचे आहेत बघा. नाउ x is equal to A inverse into B. So x inverse means what? 1 upon determinant of A into adjoint of A, then our B matrix. Then determinant का आला है 14, adjoint of A का आला है 4 -2 3 6 4 -6 and -4 2 4 आणि B matrix काय आहे 3 4 8. ओके, नाउ फर्स्ट मल्टिप्लाय. So first row, first column, so 4 into 3, 12, -8, -2 into 4, plus 24. Okay. Now second row, first column, 6 into 3, 18, 4 into 4, plus 16, minus 48, 6 into 8. Now third row, first column, so -12, plus 8, and 32. Now x is equal to 1 upon 14. Now calculate करा आता. 12 minus 8 किती येतं बघा 4. ओके, आणि 4 plus 24 28. ओके, नाउ 18 minus 16 किती 8 आणि 6 14 कॅरी आलं 34. 34 minus 18. 34 minus 18 48. So आलं -40. ओके, नाउ नेक्स्ट आहे बघा -12 plus 8 plus 32. सो इथे आलं -25. पण 14 ने डिवाइड होणार नाही ना, ठीक आहे. सो एकदा चेक करते परत एकदा. सो -12 plus 8 किती आलं -4 plus 32 plus 28. ओके, बरोबर आले. नाउ 14 ने डिवाइड करा. सो आलं इथे 2 -1 2. ओके, सो x मॅट्रिक्स काय आहे x y z आणि B मॅट्रिक्स काय आहे 2 -2. सो बाय इक्वॅलिटी ऑफ द मॅट्रिक्स x ची व्हॅल्यू 2, y ची व्हॅल्यू -1 आणि z ची व्हॅल्यू 2. ओके, सो हे झालं तुमचं मॅट्रिक्स चॅप्टर कंप्लीट. ठीक आहे, मॅट्रिक्स चॅप्टर हा तुमचा कंप्लीट झालेला आहे. सो काही एक्झाम्पल्स देते सॉल्व करायला, ते सॉल्व करा बघा. फर्स्ट एक्झाम्पल 3x plus 2y is equal to 7. Then 4x plus 3y is equal to 10. 2 by 2 चे example. Okay. Now second 6x minus 3y plus 1 is equal to 0. Then 11x minus 5y plus 2 is equal to 0. 2 by 2 चे फक्त आता हा 1 आणि 2 इकडे -1 -2 करायचं. ओके, नाउ थर्ड इथे मी x आणि y च्या व्हॅल्यू लिहून देते तुम्हाला आन्सर्स. x ची 1 आणि y ची 2 येते. इथं x आणि y दोघांची पण -1/3. ओके, नाउ नेक्स्ट आता x plus y plus z is equal to 3. Then 5x plus 5y then 3x minus 2y plus 3z is equal to 4. Then 5x plus 5y plus z is equal to 11. X plus y plus z is equal to 3. Then 3x minus 2y plus 3z is equal to 4. 5x plus 5y plus z is equal to 11. आणि ह्याचा आन्सर आहे x ची व्हॅल्यू x y z तिघांची पण व्हॅल्यू 1 येते. ओके, वन मोर एक्झाम्पल
x plus 3y plus 2z is equal plus 3z is equal to 12. Then x plus 4y plus 4z is equal to 15. Then x plus 3y plus 4z is equal to 13. X plus 3y plus 3z is equal to 12. X plus 4y plus 4z is equal to 15. X plus 3y plus 4z is equal to 13. So याचा आन्सर आहे बघा x is equal to 3, y is equal to 2 and z is equal to 1. Okay, last example. X plus y plus z is equal to 2, y plus z is equal to 2 आहे. Okay, y plus z is equal to 1 and z plus x is equal to 3. So या इक्वेशन मध्ये तिन्ही व्हेरिएबल्स दिले, तिथे x नाही दिलेला, इथं y नाही दिलेलं. सो व्यवस्थित अरेंज करायचं आहे आणि याचा आन्सर आहे बघा x ची व्हॅल्यू 1, y ची व्हॅल्यू -1 and z ची व्हॅल्यू 2. ओके, सो हे झालं तुमचं मॅट्रिसेस चॅप्टर कंप्लीट. सो नेक्स्ट लेक्चरला आपण स्टॅटिस्टिक्स स्टार्ट करू.